کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی خوشخبری سنائی اور چند دن بعد گھر میں عجیب مسائل شروع ہو گئے؟ مثلاً جیسے کہ آپ کا شوہر کا بزنس اچانک سلو ہو گیا، بچہ جو صحت مند رہتا تھا بار بار بیمار پڑنے لگ گیا، گھر میں بے وجہ لڑائیاں شروع ہو گئی، یا آپ خود بلا وجہ ڈپریشن اور بے چینی محسوس کرنے لگیں، اور پھر آپ کے دل میں ایک ہی خیال آیا ہو، کیا کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ حسد ایک حقیقت ہے اور اس کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں خاص طور پر حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ سوچیں اگر یہ معمولی بات ہوتی تو اللہ ہمیں باقاعدہ دعا کیوں سکھاتا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر حسد دشمن نہیں کرتے بلکہ اپنے کرتے ہیں، جو ہمارے گھر آتے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن دل میں مقابلہ، جلن اور منفی سوچ رکھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ کون متاثر ہوتی ہے؟ ایک گھر کی عورت، کیونکہ وہ گھر کی خوشیاں بھی سنبھالتی ہے اور دکھ بھی۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ آپ کی خاموش خوشی کسی کو برداشت نہیں ہو رہی تو آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ میں صرف ایک جملہ لکھیں کہ اللہ کافی ہے، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو کسی کے حسد کی کوئی طاقت نہیں رہتی۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہوں گی سب خیریت سے ہوں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے نیا گھر لیا، نئی گاڑی لی، بچوں نے اچھے نمبر لیے اور آپ خوشی خوشی رشتہ داروں کو بتا دیتی ہیں۔ پہلے تو بہت پیار سے کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن کچھ دن بعد عجیب حالات شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائیاں، بچوں کی طبیعت خراب، ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ تو ہے۔ دیکھیں ہر بات ہر ایک کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، خوشیاں شیئر کریں لیکن ایک حد میں رہ کر شیئر کریں۔ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے اپنی زندگی کو اوپن بک نہ بنائیں۔ آج کل سوشل میڈیا نے مسئلہ اور بڑھا دیا ہے، ہر چیز کی تصویر، ہر خوشی کی ویڈیو۔ یاد رکھیں ہر دیکھنے والا خوش ہونے والا نہیں ہوتا، بعض لوگ مسکرا کر بھی دل میں جل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابیاں صرف قریبی اور مخلص لوگوں تک محدود رکھیں، ہر چیز کی نمائش نہ کریں۔ نظر نہ لگ جائے صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے ہم لوگ بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ دوسری بات، روزانہ کے اذکار۔ سب سے طاقتور ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ روزانہ صبح شام یہ ضرور پڑھیں، آیت الکرسی ہو گئی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ گھر میں بچوں پر بھی دم کریں، پانی پر پڑھ کر پلائیں۔ میں خود اپنی فیملی کے لیے روز یہ معمول رکھتی ہوں اور واقعی فرق محسوس ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہر بات پر تنقید۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو کبھی خوش نہیں ہوتے، آپ اچھا پہنے تو مسئلہ، سادہ پہنے تو بھی مسئلہ، بچے پڑھائی میں اچھے ہوں تو کہتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اصل میں آپ سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر تنقید کرنے کی بجائے یا ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بجائے یا ان کو الٹ جواب دینے کی بجائے آپ ان سے لیمٹس بنائیں، اپنی ایک فاصلہ برقرار رکھیں، خاموشی سے آپ محنت کریں، ان کے سامنے اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا بالکل ذکر نہ کریں، اور اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو خاموشی سے سنیں، کوئی ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرے بلکہ ان کے بچوں کی زیادہ تعریف کریں تاکہ آہستہ آہستہ وہ آپ کے بچوں سے ان کا دھیان ہٹنے لگے۔ ان کی تعریف کریں تاکہ ان کے اندر جو آپ کے لیے جلن یا بغض ہے وہ جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو سکے۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے مقابلہ ختم کریں۔ اب دیکھیں آپ کو کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کی قسمت الگ ہے۔ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کو ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیں، اپنی توجہ اپنے گھر اور بچوں پر رکھیں، دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں، کیونکہ حسد کرنے والا اندر سے پہلے ہی آپ جل رہا ہوتا ہے، تو اس کو اور جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ چوتھی بات، فاصلہ رکھنا بھی حکمت ہے۔ اسلام نے رشتہ توڑنے کا حکم نہیں دیا، لیکن خود کو نقصان پہنچانا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار بار بار آپ کا دل دکھاتا ہے تو رسمی تعلق رکھیں، اس کے ساتھ کوئی بھی بات شیئر نہ کریں، زیادہ آنا جانا کم کر دیں، اور یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے بلکہ یہ اپنی ذہنی صحت کی حفاظت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اکثر حسد قریب والوں سے ہی ہوتا ہے، غیر لوگ تو اتنا نہیں جلاتے جتنا اپنے جلاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے تو کوئی چھین نہیں سکتا۔
पांचवा हदीस का ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका बलाओं को टालता है। रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक बार सदका निकालें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और सबसे अहम, शुक्र अदा करें। जितना शुक्र करेंगी अल्लाह उतना ही बढ़ाएगा। अच्छा, ये इस्लामाबाद का ही मैं आपको एक वाकया बता रही हूँ कि G13 में ये वाकया हुआ है। एक घर के सामने जैसे गाड़ियां खड़ी होती है, इसी तरह गाड़ी खड़ी हुई थी तो कोई हिट करके चला गया। तो उन्होंने घर वालों ने कहा कि देखते हैं कि सीसीटीवी में कि किसने हिट किया है। तो वो अपने चीजें देखने के लिए कि किसने हिट किया है तो वो रिकॉर्डिंग देख रहे थे। एक दिन गुजर चुका था तो उन्होंने रात से रिकॉर्डिंग देखना शुरू की। तो उन्होंने देखा कि उनके जो सामने वाले पड़ोसी हैं, उनके घर के सामने कोई औरत बैठी दम दरूद कर रही है, कोई जादू टोना कर रही है। तो उन्होंने फिर और रिकॉर्डिंग देखी, उससे पिछली रात की देखी, इसी तरह उन्होंने 3 रातों की देखी। तो तीनों रातों में वो औरत सेम उसी टाइम पे आती, रात को 3 साढ़े 3 बजे, और वो अपने जादू टोना जो भी वो पढ़ती थी, जो भी जादू टोना करती थी वो करती और खामोशी से चली जाती। तो वो जो पड़ोसी थे उनके सामने वाले, उनको इस चीज का पता ही नहीं था। जब उन्होंने सीसीटीवी में देखा तो उन्होंने कहा कि हमें बताना चाहिए, अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज भी अदा करना चाहिए कि उनको बताएं कि आखिर ये मामला क्या है, वो जानते भी हैं इसको या नहीं जानते हैं। तो उन्होंने जब उनको बताया तो वो कहते कि नहीं, हमें हमारे इल्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सीसीटीवी दिखाया, क्योंकि उसमें औरत का फेस नजर नहीं आ रहा था तो उनको अंदाजा नहीं हुआ कि ये औरत कौन है। तो फिर उन्होंने प्लान बनाया कि देखते हैं अगर आज रात को भी आती है तो हम इसको मौके पर ही पकड़ लेंगे। तो जब वो और रात का टाइम हुआ, वही 3 सवा 3 बजे वो औरत आई। तो उन्होंने एकदम से जब गेट खुलने की आवाज आई, उसको पकड़ने के लिए वो निकले तो वो औरत भाग गई, गलियों से निकलती हुई कहीं भाग गई और मेन रोड पे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी तो वो गाड़ी में बैठ के चली गई। तो वो उनको काबू में नहीं आई। अच्छा, उसमें जिस घर में सीसीटीवी लगा हुआ था वो बंदा काफी असर रसूख वाला था। तो उसने अपने सोर्सेज से जो है पुलिस में इन्फॉर्म किया तो वो औरत पकड़ी गई। अच्छा, गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ, मुख्तलिफ सीसीटीवी वगैरह देख के तो गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ, तो उससे फिर वो औरत जो है वो पकड़ी गई। और जब उस औरत को थाने लाया गया और वो जो बंदा था जिसके घर के सामने जादू टोना होता था उसको बुलाया गया, तो आप यकीन करें कि वो इंसान शौक में आ गया उस औरत को देख के, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं थी, उसकी भाभी थी और वो अपने देवर के घर में जादू टोना कर रही थी। जब उससे पूछा गया तो ये सब क्या था, तो वो कहती है कि मुझे जलन होती थी, मुझे हसद था, मुझे बहुत जलन होती थी इनकी बीवी से कि वो खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है और ससुराल में सारे उसकी तारीफ भी करते हैं, इखलाक भी अच्छी है और इसकी बेटी भी पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो वो कहती है कि इसलिए मैंने जादू टोना करना शुरू कर दिया। तो जब उसका सामान खंगाला गया तो एक पुतले के ऊपर हाथ में कीले लगी हुई थी, एक के पीठ में लगी हुई थी और एक के पूरे जिस्म पे लगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है, तो कहती है कि इनकी बेटी पढ़ने में अच्छी थी तो मैंने उसके हाथ के ऊपर जो है वो जादू किया तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया ताकि वो अच्छा पढ़ ना सके। दूसरा, अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया तो मेरे देवर के यहाँ बेटे की पैदाइश होनी थी, तो डॉक्टर्स ने बता दिया था कि बेटा है। तो मुझे उससे फिर जेलसी हुई क्योंकि मेरे यहाँ बेटा नहीं था, तो मैंने इसके ऊपर फिर अमल किया तो उसका मिसकैरेज हो गया और ये सब जादू टोने का नतीजा था। तो ये देखें कि हसद और जलन जो है इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। तो एंड ये हुआ कि जो उसके बड़े भाई थे, उस औरत के हस्बैंड जो जादू टोना करती, तो उन्होंने उसको फौरन मौके पर ही थाने में तलाक दे दी, क्योंकि वो कहता है कि औरत मेरी फैमिली के लिए खतरनाक है, मैं अब इस पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ, हो सकता है कल कोई मुझे ही मार दे। तो उसने उसको उसी वक्त डिवोर्स दे दी। और आखिर में सबसे अहम बात कि कभी भी बदला लेने की नीयत ना करें, ना जादू टोने की तरफ जाए, ना किसी गलत रास्ते पर। अल्लाह बेहतरीन मुहाफिज है। अगर आपका दिल साफ है, नीयत अच्छी है, तो यकीन करें अल्लाह खुद आपके लिए काफी है। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।